تھے خود, ہم تو امید کر رہے تھے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ شاید ان کو سندھ کا کچھ احساس ہو جائے, لیکن یہ ہوا تھا وہ بالکل نہیں ہوا ان کو. اور اب جو ہے 2022 میں فلڈ آیا, فیڈرل گورنمنٹ بالکل ہمارے ساتھ کھڑی رہی. ہمیں ایک فرق, واضح فرق سب کو نظر آیا ہوگا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے سندھ کے لوگ, اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی تھی, شکر کرتے ہیں کہ کم از کم یہ شخص نہیں تھا, ابھی بھی آیا تھا 2-2.5 گھنٹے کے لیے سکھر, ایک ٹیبل لگا کے ٹیبل کے اوپر اس نے سیلاب زدگان کے ساتھ کھانا کھایا اور واپس چلا گیا. نکل اس کے بعد میں بتا دوں. برسات میں زیادہ تباہی آئی, سندھ تباہ ہوا. اچھا, بلاول بھٹو کی طرف سے بھی الزام لگایا گیا خان صاحب کے اوپر, آپ کی طرف سے بھی, کہ انہوں نے آپ کی کوششوں کو کوئی ٹھیس رسائی یا ناکام بنایا. وہ کس طرح, وہ تھوڑا سا بتا دیں گے آپ؟ دیکھیں, اس دوران جب پورا پاکستان اور خاص طور پہ صوبہ سندھ, اور آپ لوگ میں سے کافی لوگ جا کے انہوں نے پرسنلی دیکھا ہوگا, نہیں تو ٹی وی کے نظر سے کرٹیسزم ہی کرتے ہوئے, اس لیے کہ واقعی حالات بہت خراب تھے. اس وقت دنیا کی جب ہمیں اٹینشن چاہیے تھی, اس لیے کہ ہمیں بہت شدید, اور اس وقت بھی ابھی بھی ہم کام کس چیز پہ کر رہے ہیں, جو ڈونرز کانفرنس ہونے جا رہی ہے جنوری کے اندر, اس کے لیے وزیر اعظم صاحب, وزیر خارجہ صاحب, حکومت سندھ, ہم سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جب وہ سیلاب زدگان شدید تکلیف میں تھے, اس وقت وہ کبھی الیکشن کی بات کرتا تھا, وہ الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہوں گے, پتہ نہیں جو اس کے دماغ میں ہے. اس نے ڈائیورٹ کرنے کی اٹینشن کی, کرٹیسزم حکومت کے اوپر, کہ یہ جو اس کی اپنی کارکردگی تھی وہ اسی سے دیکھ رہا تھا. میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتا تھا حکومت شاید ایسی ہوتی جیسے اس نے چلائی تھی. کرٹیسزم کہ جی وہ ان کو پیسے نہ دیے جائیں, اتنے حد تک گیا تھا. اور ہم نے سنا تھا کہ اس نے بھی بڑے بڑے پیسے جمع کیے تھے, ٹیلیتھون کی تھی, کیا کیا تھا نظر تو نہیں آیا. خیر وہ اس کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا خود ہی, کہ اتنے پیسے نہیں تھے, اتنے مجھے یاد بھی نہیں ہے. مجھے اس پہ جب حکومت میں تھا تو آسرا نہیں تھا, تو اب کیا آسرا ہوگا سندھ کے لوگوں کو اس کے لیے. تو وہ آسرا بھی نہیں تھا, وہ اپنی بات خود ہی کیے جا رہا تھا, لیکن اس نے شدید نقصان پہنچایا اس پورے ایفرٹ کو. اور بلاول صاحب, اور ہم یہ, میں اس پہ آپ نے سوال کر دیا تو کہتا ہوں تو میں اس پہ بات بھی نہیں کرتا ہوں, لیکن جس شخص میں ہمیں کوئی امید ہی نہ ہو تو اس سے امید کیا رکھنی ہے, یہ بات ہے. جی آپ کا سوال تھا. پاکستان پیپلز پارٹی اور ایس پی ایم کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, کیا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے؟ سندھ میں کراچی حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے کے حوالے سے مطالبہ آیا ہے, سندھ کابینہ میں بھی شمولیت کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے ہم دیکھیے, اب دونوں سوالوں کا جواب میں دے دیتا ہوں. متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہماری پہلے بھی کولیشن رہی ہے. ہم 2008 سے 2013 کی حکومت میں بھی ساتھ تھے, 2013 کے بعد بھی کچھ عرصہ ہم ساتھ رہے. پھر انہوں نے نیا ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی رہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہے. میرا خیال ہے متحدہ قومی موومنٹ اور ہم نے سب نے ریئلائز کیا ہے کہ جی اس صوبے کی بہتری کے لیے ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جب وہ ان کو جو خدشات تھے, بات ہوئی تھی جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پہ شہباز شریف صاحب, صدر زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ساری لیڈرشپ باقی پارٹیز کی, مولانا فضل الرحمان صاحب, ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان کو وفاق اور صوبے دونوں سے کچھ خدشات تھے اپنے, اور ان خدشات کا اظہار کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اسی کی کڑی ہے. اور اس کے اندر ایسی کوئی اسپیسیفک فائدے نقصان کی بات نہیں کہ مجھے فلانی چیز دو یا فلانی چیز دو. ان کے جو خدشات اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کے بارے میں ہیں وہ ہم سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اور یہ پہلی میٹنگ نہیں تھی کل, میں کئی بار پہلے ان سے مل چکا ہوں, اور ہم ان چیزوں پہ کو ایڈریس کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. الیکشنز کی آپ نے بات کی, ہم الیکشنز کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اس وقت ہمارے اوپر یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اپنے ورکرز کا شدید دباؤ ہے کہ آپ الیکشنز اب کرا لیں, اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز آپ کو پتہ یہ گھر گھر کا جھگڑا ہو جاتا ہے, بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے. تو جو ایک
फ्रिक्शन लोगों में आपस में पैदा हुआ है, वो तभी ख़त्म होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे और एक जीतेगा दूसरा हारेगा और फिर रिकन्सिलिएशन भी होती है, सब साथ मिलते हैं। तो हमारे ऊपर वर्कर्स का मैंने बताया कि शदीद दबाव है। उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जैसे मैंने कहा, खदशात में से उनके कुछ खदशात इलेक्शन के बारे में नहीं है, उनके कुछ, उस पर हमारी कल भी बात हुई है, आज भी उस सिलसिले में मीटिंग्स हो रही हैं और इंशाअल्लाह वो खदशात दूर करेंगे। इलेक्शंस मैंने फिर कहा हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें जो इंतज़ामी तौर पे तकलीफ थी, और आपको जानते हैं मतलब लोग ये समझते हैं, और ये प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप, मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से, मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इन अल्फाज को अगर हाईलाइट, बाकी जो भी आप करना चाहें आपकी मर्जी हाईलाइट करें, कि लोग समझते हैं कि शायद हम रिलीफ और रेस्क्यू वाले मरहले से गुजर गए हैं। ऐसा नहीं है। हम अभी भी, आपने देखा होगा, मुझे एहसास है, अब मैं अगर हर रोज़ आके मीडिया से बात नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि इस वक्त भी जहाँ सैलाब आया है वहाँ लोग शदीद तकलीफ में हैं, उनके घर गिर गए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, इसलिए कि उनकी सारी फसलें तबाह हो गई हैं। और इस मौके पे ये इंप्रेशन देना कि सब ठीक है, वो मैं नहीं करूँगा। हाँ, हमने पानी 85% इलाकों से निकाल लिया है, 80-85% इलाकों से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जहाँ से पानी निकल गया वहाँ पे लोग बस अब इट्स लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल, वो नहीं है। और ये हमने वफाकी हुकूमत से भी कहा, इसलिए कि वहाँ पे भी कुछ लोगों को यह ख्याल था कि अब बस हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जोर दें, लेकिन नहीं, अभी तक रिलीफ का टाइम भी चल रहा है। तो ये चीज़ें हमें नज़र में रखनी पड़ेंगी कि कुछ अभी सिर्फ एजुकेशन का मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो रिपोर्ट मुरतब हुई है, 20,000 से ज़ायद स्कूल्स पार्शली या फुली डैमेज्ड हैं इन फ्लड्स में। अब आपको पता है कि ये पोलिंग स्टेशंस नॉर्मली स्कूल्स में होते हैं। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं कि हम बड़े टेंट्स जिनमें बच्चे स्कूल की जगह पे फिलहाल जब तक वो रिकन्स्ट्रक्ट हो वो प्रोक्योर करें। तो हम अभी तक रिलीफ और एट सम टाइम्स रेस्क्यू ऑल्सो, रेस्क्यू का ये सिर्फ मतलब नहीं कि जो बहते पानी में जा रहे हैं उसको आपने कश्ती के जरिए निकालना है, उनकी ज़िंदगी इसको आपने रेस्क्यू करना है। ये अभी तक मामला चल रहा है। और हम सिर्फ इलेक्शंस तो मैंने बताया ना, हमारे पॉलिटिकली हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जल्दी कराएं। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने देखना है कि हमने इलेक्शंस ऐसे कराने की कोई उंगली ना उठाए उस पर कल, और हम कर सके। तो जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ये चीज़, और दुनिया, अच्छा एक तरफ हम बात कर रहे थे, मैं ये बड़ा शदीद, एक तरफ क्या ये था, पाकिस्तान की तारीख में, इस खित्ते की तारीख में सबसे बड़ा सैलाब था ये जो 2022 में आया था, और जुलाई अगस्त में बरसात हुई और हम कह रहे हैं कि जी 3 महीने बाद सब ठीक है और हम जिंदगी वैसी गुजारे। ऐसा नहीं है। दुनिया को भी अगर आपने डोनर्स कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को आप कहेंगे जी 3 महीने बाद तो इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शंस कराओ, तो मतलब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। ये हमें जो प्रॉब्लम्स थे, देखिए हम वही बता रहा हूँ कि हमारी बातचीत हो रही है और हुकूमत सिंध को ये इख्तियार है कानून के अंदर कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा सके, और वो अफाम व तफहीम से हम इंशाल्लाह किसी, अगर चेंज भी करना होगा तो किसी चीज़ में अफाम व तफहीम पे आ जाएंगे। देखें, बहुत सिंपल जवाब है इसका, सियासी जवाब है। सियासत के अंदर हमने देखा था इमरान खान इस मुल्क के शदीद नुकसान पहुंचा रहा है, और नहीं शदीद नुकसान पहुंचा रहा है, और उस शदीद नुकसान में हमने हर चीज़ पे बात की थी। हमने कहा था कि अगर ये नहीं हटता तो इलेक्शन कराओ। एक डिमांड है, इमरान खान की डिमांड है, करता रहे, हम मना तो नहीं कर रहे कि नहीं करो यार। हम तो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे, और आपको याद होगा कि जब भी
2020 में जब सिंध के अंदर सैलाब आया था, तुमने उस वक्त कोई सियासी सरगर्मियां नहीं की थी। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सैलाब ज़दगान के साथ घूम रहे थे। ये फ़र्क है एक लीडर में जो लोगों के साथ होता है और एक लीडर जो सिर्फ अपने क्या कहते हो गवर्नमेंट की खातिर या सिर्फ एक कुर्सी पे बैठने की खातिर काम करता है। इमरान खान शदीद नुकसान पहुंचा रहा था और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी बातचीत चल रही थी और हम एक आईनी तरीका इस्तेमाल करना चाहते थे। वो आईनी तरीका हमें मिल गया जब उसकी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें साथ दिया। इतना बड़ा कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ, मैंने तो खुद आपको बताया कि शदीद मुश्किल में है इस वक्त लोग, हमें महंगाई का अंदाज़ा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो 3.5 पौने 4 साल इसने तबाही मचाई, वो ओवरनाइट तो ठीक नहीं हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये कोalition गवर्नमेंट, इसलिए कि इसमें एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, वो बेहतरी लाएंगे और इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे। चलो जो होते डिमांड करने को किसी को मना नहीं कर सकता, हम तो कहते हैं ना डिमांड करें। हाँ, जो बात क्या है, अगर आपने निगोशिएट करना है, आपने बातचीत करनी है, उसमें आप कंडीशंस के साथ नहीं आ सकते। मैं आपके पास स्टेज में आऊँ, ये तो वही बात हुई, मैं कहूँ जी सवाल मैं जो कहूँ वो आपने पूछना है, आपने तो अपनी मर्जी से सवाल पूछे। तो ये फ़र्क होता है एक जमहूरी इंसान में। इमरान खान से तो कहें ज़रा आपके ऐसे सवालात ले कभी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान को आईनी और जमहूरी तरीके से निकाला गया और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान